സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പഠിച്ചു. ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ the total assets and total liabilities of the business. അതുകൊണ്ടാണ് this ratio is called solvency ratio. This ratio is generally expressed as proportion. The following formula such as solvency ratio is equal to total assets divided by total liability. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾ അസറ്റ്സ് അല്ലേ, കറണ്ട് അസറ്റ്, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ ഡിവൈഡിങ് ഓർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ratio indicating the total assets and total liabilities, we can find out the total asset to total debt solvency ratio. The major components of solvency ratio are total assets and total debt. Total assets includes total non-current assets and total current assets. Significance of solvency ratio പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം സോൾവൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. If total assets more than outside liability ആണെങ്കിൽ the firm is treated as solvent അല്ലേ, ഫേമിന് കുറച്ചും കൂടി സോൾവൻസി ഉണ്ട്, എബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ the solvency ratio indicates the degree of solvency of a business. Higher solvency ratio indicates the solvency and financial position strong ആണെന്നും, and if the ratio is more than 1 the lenders can breathe free air as their investment. സോ ഒരു ലോവർ സോൾവൻസി റേഷ്യോ മീൻസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് വീക്ക് ആണെന്നും പറയാം. ഒരു ഹയർ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്ട്രോങ് ആണെന്നും, ലോവർ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം വീക്ക് ആണെന്നും പറയാം. സോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ്. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടോട്ടൽ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് total outside liabilities and long term liabilities, both short term and long term liabilities. Then next solvency ratio is proprietary ratio or net worth ratio. Fixed asset to net worth or fixed assets to proprietary fund ratio. This ratio establishes the relationship between the fixed assets and the proprietors funds. So fixed assets to net worth ratio is equal to fixed assets divided by proprietary funds. This ratio indicates the extent to which the shareholders funds are invested in the fixed assets. So fixed asset ratio നമുക്ക് total fixed assets after depreciation divided by long term funds ആണ് നമുക്ക് fixed asset ratio കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ fixed assets components of fixed assets എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is fixed assets and long term funds. Long term funds include shareholders fund and long term borrowed funds. Then next ratio, that is capital gearing ratio. This is one of the most important ratio used to analyze the capital structure of a company. The term capital gearing അല്ലെങ്കിൽ leverage refers to the proportion between fixed income bearing funds and equity shareholders funds. ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും അതിൽ? ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ലോങ് ടേം ലോൺസ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എല്ലാം വരും. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാരി എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് while debentures and other long-term loans carry a fixed rate of interest. So capital gearing ratio is equal to fixed income bearing funds divided by equity shareholders funds. Preference share capital plus debentures plus long-term loans divided by equity shareholders funds ആയാലും നമുക്ക് capital gearing ratio കിട്ടും. So capital gearing ratio എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is fixed income bearing funds divided by equity shareholders funds. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻറ്റു 100 കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ കിട്ടും. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റിവീൽസ് ദ കമ്പനീസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇത് കമ്പനീസിന് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. The capital gearing rate may affect the company's dividend policy, building up of reserves, etc. This ratio shows the effects of the use of fixed interest dividend bearing funds on the profit available to the equity shareholders. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അടുത്തപ്പോൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് കവറേജ് റേഷ്യോസിൻ്റെ ഫോർമുലാസാണ്. Second type of leverage ratios ആണ് coverage ratio. These ratios are computed from the statement of profit and loss account. ഈ റേഷ്യോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. സോൾവൻസി റേഷ്യോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ കവറേജ് റേഷ്യോസിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഐറ്റംസുകളാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഫേംസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് കപ്പാസിറ്റി. എത്രത്തോളം ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു പേ ഔട്ട് ദ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എത്രത്തോളം അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഡെപ്റ്റ് സർവീസിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു മേക്ക് പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെയാണ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയും ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആണ്. സോ ആ രണ്ട് റേഷ്യോസാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോയും ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോയും. എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദ ബോറോവിങ് ഫേംസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർലി. അല്ലേ, ഏത് ഫേം ആണെങ്കിലും അവർ വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ലെൻഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വെദർ ഫേം വുഡ് ഏൺ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലേ, സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇൻട്രസ്റ്റ് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫേം ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റെഗുലർലി ആയിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഫേമിനുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കിട്ടും. സോ ഇത് റെഗുലർ പേയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോനെ ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് റേഷ്യോ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് റേഷ്യോ എന്ന പേരിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അറിയപ്പെടുന്നു. സോ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് റേഷ്യോ. പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 6 to 7 times. 6 to 7 times വരെ, 67 വരെയാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഫേമിന് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സോ ഹയർ ആയിട്ട് റേഷ്യോ വരാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങർ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കേപ്പബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് ഡെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഒരു ലോ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ is equal to profit before interest tax divided by interest. So next coverage ratio is dividend coverage ratio. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു പേ എ ഡിവിഡൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഏർണിങ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമുല വന്നത് നെറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്.
So if ratio comes out to be greater than 1, it means the earning are sufficient enough to serve the preference shareholders with their dividend. 1-ന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാനെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി to pay dividend on preference shares carrying a fixed rate of dividend. So how it is obtained? How can we calculate the dividend coverage ratio? It is obtained by dividing the net profit after tax by the amount of dividend. Dividend coverage ratio is equal to earnings after tax divided by preference dividend. So this ratio is calculated in relation to earning after tax. It reveals the safety margin available to preference shareholders. The higher the coverage ratio, the better is from the point of view to the preference shareholders. So this is ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ റിലേഷൻ ടു ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ അവൈലബിൾ ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഹയർ ആണ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ജനറലി ടേക്കൺ ടു ബി 2 times. സോ നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. എന്തെല്ലാം കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണുള്ളത്? ദ ലിവറേജ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ റേഷ്യോസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ദ ഫേംസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസിങ് കപ്പാസിറ്റി. എത്രത്തോളം ഡെപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി അവർക്ക് ഏബിൾ ആണ് അടയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കവറേജ് റേഷ്യോസിൽ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 റേഷ്യോസാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസും ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോസും. ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ബോറോവിങ് ഫേംസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർലി. So the lenders or lending institutions are interested in finding out whether the firm would earn sufficiently profit to pay interest periodically. Interest coverage ratio is computed for this purpose, and this ratio measures the capacity of the firm to pay interest on loans and debentures regularly. So it establishes the relationship between the operating profit and the interest charges. It is calculated as follows: profit before interest tax divided by interest. So it is also called interest coverage ratio ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് 6 to 7 times ആണ്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാരിയിങ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. സോ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? EAT ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. സോ ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു earnings after tax. So it reveals the safety margin available to the preference shareholders. So higher the coverage ratio, better will be the payment for the preference shareholders. So generally the standard or ideal ratio is 2 times. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി അപ്പോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ, ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ, അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ നോക്കി. ഇനി ഓവറോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ അഥവാ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്നുമുണ്ട്. സോ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു മെഷേഴ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു സെർവ് ഓൾ ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഏർണിംഗ്. എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസും എത്രത്തോളം ഏർണിങ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏബിൾ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓവറോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ കവറേജ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ്. സോ EBIT ഏർണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ അഥവാ ടോട്ടൽ കവറേജ് റേഷ്യോ കിട്ടും. So this ratio reflects the overall ability of a company to service outside liabilities. I think you are very well clear about today's class. We cover about
coverage ratios and also capital gearing ratios and proprietary fixed asset to proprietary fund ratios. Okay, thank you all. Have a nice day.